नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानी भाग 58 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। पचारिला एथर तो कुह मते तुमे चिन्हिछ मते जानिछ मो नंबर केउठु पाइल। पुओटी कहला हृदय जेतेबेले जनकु भल पाई बसे सेतेबेले से ता पसंदर मनीष को स्वर्गीय मर्त्य पाताल जेउठु हेले भी खोजी दिए। आउ ये तो केवल नंबर कथा। बेबी पचारा तुम ना कौन? पुओटी कहला तुमे परा देइछ मिस्टर रंग नंबर। बेबी कहला तेबे तुम ना कहब नाई ना? पुओटी कहला निश्चय कहबी किंतु मो प्रति तुम मन कथा परे। बेबी कहला सॉरी मते बोधे तुमको कॉल करिबाटा भूल होई गला। सत कहबी मोर एई लव चक्कर पड़िबार नहीं। मु चाहे मो जीवनर निष्पत्ति मो बाबा नियंतु। मो बाबा जहाकू पसंद करिवे मु सेई पुओ को मैरेज करिबी। से पुओ जीए भी हेई थाउ जहा भी करू थाउ मो बाबांकर पसंद माने मु निश्चय ताको ही मैरेज करिबी। पुओटी कहला तुमे हृदय कौन काहाकू भल पाइबा पई इच्छा करूनी? बेबी कहला सॉरी मु किछि एमिति निष्पत्ति नेबिनी जेउथिरे मो बाबांक उपरे किंबा मो शिक्षा संस्कार उपरे आँच आसीबो। मु चाहुनी मो बाबांकू किए कहू सोमेश मिश्र झियो एमिति। पुओटी एथर पचारला अच्छा शेष प्रश्न तुम बाबा जदि मते पसंद करती? बेबी कहला मु तुमको जाने न जाने चिन्हे न चिन्हे बाबांक पसंद माने निश्चय मैरेज करिबी। पुओटी पचारला जदि मु तुमको पसंद करुछि बोली तुम बाबांकू प्रस्ताव दिए? बेबी कहला से सब पाए अनेक समय बाकी अछि किंतु हाँ मु केबे भी काहाकू पसंद करुछि बोली मो बाबांकू कहबी नहीं। जदि प्रस्ताव नहीं आसीबार थाए तुमे आसीबो तुम तरफरु मोर राजी अराजीर प्रश्न ही नथिबो। पुओटी कहला तुमे कौन मते एबे भी फ्रॉड कलर भावुछ? बेबी कहला हुए तो से कथा भी होई पारे कारण ना तो मु तुमको देखिछि ना जानिछि तुमे तुम परिचय भी तो देउन। पुओटी कहला सबु किछि जानिबो किंतु एबे नुहे सेई दिन जो दिन मु तुम घर को आम बाहाघर प्रस्ताव नहीं जीबी किंतु प्लीज मो सह गोटे फ्रेंड हिसाब रे तो कथा होई परिबो। बेबी कहला निश्चय किंतु तुमे मते कॉल करिबो नहीं मोर जेतेबेले समय मिलिबो मु कॉल करिबी। पुओटी कहला ओके डन किंतु प्लीज मेसेज करिया पई मना करनी। बेबी कहला हो ठीक अछि रहुची एबे बाय। बेबी फोन काटिया परे कहला अरे यार मु जानिनी तुमे किए तुम ना गाँ ठिकणा किंतु सत कहबी मु भी चातकिनी भली तुम गुड मॉर्निंग मेसेज को चाही रही थाए। तुमे किए आउ कौन तुमर उद्देश्य जानिनी किंतु तुम सह कथा होई एतिकी तो अनुभव करुछि कि तुमे केबे भी फ्रॉड कल नुहे कि फ्रॉड पिला भी नुह किंतु मते क्षमा कर मु एई लव ऑफ चक्कर पड़ी मो बाबांक स्वप्न को भांगी नहीं। मु टिके टिके अनुमान करि पारुछि तुमे किए होइथिबो किंतु जानी पारुनी ठीक रे तेबे समय आसु देखा जिवो तुमे मु गेस करुथिया पुओ ना आउ किए। एमिति 2 मास कटिगला। बेबी मोबाइल को प्रतिदिन केवल गुड मॉर्निंग मेसेज आसे बास सेतिकी आउ किछि नुहे ना फोन कॉल ना आउ किछि। बेबी भी केबे ना तो फोन ने कथा हेबाकू चेष्टा करिछि ना फोन कॉल करिबाकू किंतु ता मन एवं हृदय सकाळु सकाळु सेई गुड मॉर्निंग मेसेज को खोजे एवं देखि खुशी भी हुए। रोमी एवं आयेशांक प्रेमर गाड़ी मध्य खूब सुंदर आउ सुरुखुरे चालू थाए। दुहे कॉलेज सबुबले पाखापाखी रहउतले जेउठी बसिले उठिले खाइले परस्पर छाई भली रहउतले। रोमी तो आयेशा प्रति अत्यधिक केयरिंग हो जाइतिला। अर्पिता एवं सोमेश खूब खुशी थांती सबु किछि ठीक रूपे चालुथिबारु बाहाघर केते शीघ्र हेबो दुहे व्यस्त हेउतिले। अर्पिता पिकु सह सबुदिन कथा हुए किंतु सोमेश जेउ दिन कंपनी काम रे दिल्ली बाहरी थांती पिकु अर्पिता को फोन करी कहिला अर्पिता बापा चली गले रे। अर्पिता भांगी पड़ला दुखरे कांदी पकाई पचाला पिकु भाई बड़ बापा परा भल थिले पुणी कौन हैला? पिकु कहला अर्पिता बापा राति रे तो खाई पी आराम रे सोइले दिन सारा तो सब किछि ठीक ठाक थिला किंतु बहु सकाळु डाकिला बेलकू बापा आउ नाहांती रे। अर्पिता मुंडरे दुखर बोझ लदी होई गला। एपटे सोमेश तरबर हेउथिले दिल्ली जिया पई सेपटे पिकुर फोन। अर्पिता आउ किछि कहिबा पूर्वरु पिकु कहला तोर आसीबा दरकार नहीं आमे बापांकू स्वर्गद्वार नहीं जिबु तू परे आसीबु। अर्पिता कहला पिकु भाई मु कौन आउ बड़ बापांकू देखि परिबी
ପିକୁ କହିଲା ନାଇଁ ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋ ନା, ଏମିତି କେତେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିବୁ ତୁ। ହଉ ମୁଁ ରହୁଛି ରେ, ବହୁତ କାମ ଅଛି। ପିକୁ ଫୋନ୍ କାଟିବା ପରେ ଅର୍ପିତା ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ସୋମେଶକୁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଅର୍ପିତା କହିଲା ବଡ଼ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ସୋମେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା କି? ଅର୍ପିତା ପିକୁ କହିଥିବା କଥା କହି କହିଲା ସେ ଘରକୁ କି ବିପଦ ପଡ଼ିଛି କେଜାଣି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଯାଉଛି। ସୋମେଶ କହିଲେ ଅର୍ପିତା ତୁମେ ଯିବ? ଅର୍ପିତା କହିଲା ନାଇଁ ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ 10 ହାଣ୍ଡିରେ ଯିବି। ତୁମେ ବି ଆସିଯାଇଥିବ, ମୋତେ ସୁବିଧା ହେବ। ସୋମେଶ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳାଇଲେ। ସୋମେଶଙ୍କ ଯିବାର 2 ଦିନ ପରେ ଅର୍ପିତା ଏବଂ ବେବି ରୁମ୍ରେ ଥାଆନ୍ତି। ହଠାତ୍ କାହା ପାଟି ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ମିତା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଗୀତା ପାଟି ଶୁଭୁଥାଏ, ସେ କିନ୍ତୁ ରୁମ୍ରେ ଥାଏ। ବେବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ମିତା ପଚାରିଲା ଭାଉଜ ଭାଇ କେବେ ଆସିବ? ଅର୍ପିତା କହିଲା 2 ଦିନ ପରେ ଆସିବେ। ତୁମେ ବସ ଅପା, ମୁଁ ଚାହା କରିଦିଏ। ମିତା କହିଲା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ପିଇକି ଆସିଛୁ। ଆଜି ବାପା ବୋଉଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ତ, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା ହଉ ଭଲ ହେଲା। ମିତା କହିଲା ଭାଇ ତ ଏଇ ଆନିଭର୍ସରୀ ପାଳିବା, କେକ୍ କାଟିବା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏ ସବୁ ତ ତାକୁ ଆଲର୍ଜି। ଅର୍ପିତା ହସି ଦେଇ କହିଲା ହଁ ତାଙ୍କର ଜମା ବି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ସେ ତ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ହେଉ କି ଆମ ଆନିଭର୍ସରୀ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଦିନରେ କେକ୍ ବଦଳରେ କହିବେ ଘରେ କ୍ଷୀରି ଆଉ ଚକୁଳି କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଅ, ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଇ ଆମେ ଖାଇବା। ମିତା କହିଲା ଆଉ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଆନିଭର୍ସରୀରେ? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଅର୍ପିତାକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ବେବି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ପଳାଇଲା ସେଠାରୁ ପାଠ ଲେଖିବାର ଅଛି କହି। ଅର୍ପିତାକୁ ଖରାପ ଲାଗିବାର 2ଟି କାରଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କେବେ ସୁରବାବୁ ଏବଂ ନିମିନାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଡେ ପାଳନ କରିନି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେ ଜାଣିବି ନଥାଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ କେବେ, କାରଣ ସେ ନିଜେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରି ଆସିବା ପରଠୁ ତ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ଅନବରତ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଖୁସି ଆସିଲା ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ସୁରବାବୁ ଏବଂ ନିମିନାଙ୍କ ଆନିଭର୍ସରୀ ଡେ ପାଳନ କରିବାକୁ ସଠିକ୍ ସମୟ ନଥିଲା। ସଠିକ୍ ସମୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେତେବେଳକୁ ଅର୍ପିତା ବାହା ହୋଇ ଆସିବା ଅନେକ ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନୂଆ ହୋଇ ଯେଉଁଠି ପାଳନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ସେଠି ପୁରୁଣା ହୋଇ କ'ଣ ପାଳିବ? ନିଜକୁ ଟିକେ ଛୋଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସୁରବାବୁ କିମ୍ବା ନିମିନାଙ୍କୁ ଆନିଭର୍ସରୀ ଡେ କେବେ ପଚାରିନି। କିନ୍ତୁ ସୁରବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରେ। ଆଉ ନିମିନା ନିଜେ ବି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାସ ତାରିଖ ମସିହା ମନେ ରଖିନଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପାଳିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା। ହୁଏତ ଏଇଟା ଅର୍ପିତାର ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ କରିପାରିବ ସେ? ଅର୍ପିତା କହିଲା ସରି ଅପା, ଆଜି ବାପା ଆଉ ସାନ ବୋଉଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ବୋଲି ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି। ମିତା କହିଲା ବେବି ବି ୱିଶ୍ କରିନି ନା? ଅର୍ପିତା କହିଲା ନା। ମିତା କହିଲା ଯାହା କୁହ ବେବି ଏସବୁ ଶିଖିନି କିଛି। ଅର୍ପିତା ଟିକେ ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା ଅପା ତୁମେ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ କରିଲେ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଶିଖିବୁ? ଆମେ ସିନା ସ୍ନେହ ପାଇଥିଲେ ଶିଖିଥାନ୍ତୁ। ମିତା ଆଉ କିଛି ନ କହି ପଳାଇଲା ସୁରବାବୁ ଏବଂ ନିମିନା ପାଖକୁ। ଅର୍ପିତା ଚିଡ଼ି ଯାଇ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ହଠାତ୍ ସୁରବାବୁଙ୍କ ରୁମ୍ କବାଟ ନିମିନା ଆସି ଭିତରୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଅର୍ପିତା ଉଠିଯାଇ ଦେଖିଲା ରୁମ୍ କବାଟ ଦିଆ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଭିତରୁ ହୋ ହା ତାଳି ଶୁଭୁଛି। ଅର୍ପିତା ଚୁପଚାପ ଆସି ରୁମ୍ରେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମିତା ଗୀତା କେତେବେଳେ ପଳାଇଲେ ଅର୍ପିତା ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ବେବି ଅର୍ପିତାକୁ ବୁଝାଇ କହିଲା ମାମା କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ କହିଲ? ପ୍ଲିଜ୍ ମାମା ମୋ ରାଣ କାନ୍ଦନି, ମୁଁ ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି ରୁହ। ଅର୍ପିତା ବେବିର ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲା ନାଇଁ ବେବି, ବାବାଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ଦେ ନା। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ତୁ ବାବାଙ୍କୁ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ କହିବି। ବେବି ହଉ କହି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଅର୍ପିତା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ସୁରବାବୁ ଏବଂ ନିମିନାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଆସି ବେବିକୁ ଡାକିଲା ଖାଇବାକୁ। ବେବି କହିଲା ମାମା ଏବେ ଭୋକ ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ ପରେ ଖାଇବି। ଅର୍ପିତା କହିଲା ହଉ ତେବେ ତୁ ପଢ଼, ମୁଁ ଚାନ୍ଦ ସହ କଥା ହୋଇ ଆସୁଛି। 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା। ସୁରବାବୁ ଏବଂ ନିମିନା ଟିକେ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ରହିଲେ। ଅର୍ପିତା ବି ଚୁପଚାପ ଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ସୋମେଶ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରି ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ କମ୍ପାନୀ ପଳାଇଲେ ସେଦିନ ଅର୍ପିତା କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ସୋମେଶ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଆସି ଚାହା ପିଇ କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖାଇ ସୁରବାବୁ ଏବଂ ନିମିନାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଗିଫ୍ଟ ଅର୍ପିତା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ କହିଲେ ଯାଇ ବାପା ଆଉ ସାନ ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସ। ଅର୍ପିତା କହିଲା ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାଅ। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି?
अर्पिता एथर किंतु सोमेश को निज आड़ू सबकिछि कहीगला। सोमेश कहले हौ चुप रुह। अर्पिता आउ किछि न कही रोमी पई आयेशा पई बेबी पई कौन आनिछ पचारि देखिबाकू लागिला। सेही समय रोमी फोन करिला अर्पिता नंबर को एवं पचारला मामा बाबा आसिलेनी। अर्पिता कहला हाँ आसिलेनी। रोमी पचारला केतेबेले आसिले बाबा केउठी हेबे। अर्पिता कहला एइठी अछंती परा। रोमी पचारला मामा टिके बाहर को आस। अर्पिता टिके बाहर को आसी कहला हाँ कह बापा। रोमी पचारला बाबा कौन करुछंती। अर्पिता कहला बाबा तो पई आउ मो बोहू पई कौन गिफ्ट आनिछंती सेया देखौथिले। रोमी कहला मामा गोटे कथा कहबी प्लीज बाबा को कही परमिशन आण टिके। अर्पिता कहला की कथा बुझिलु जहा कहिबार अछि डायरेक्ट बाबा कह मते आउ तेल मारे ना तुम बाप पुओं भितरे मु पशिया पई चाहुनी रे। रोमी कहला प्लीज मामा प्लीज मो गेलु मामा मो सुना मामाटा परा मो मामा भलिया किए हेबो। अर्पिता कहला रोमी प्लीज मो गेलु पुओ मो सुना पुओ मो धन पुओ मते आउ एते तेला ना जहा कहिबार अछि बाबा को कह। रोमी मामा मामा हेउछि। अर्पिता फोन धरई देला सोमेश को। सोमेश अर्पिता को ठारी पचारे किए। अर्पिता कहला पुओ परा। सोमेश हालो कहू कहू रोमी कहला बाबा देह भल अछि। सोमेश कहले हाँ रे भल अछि। रोमी पचारला बाबा केतेबेले आसिल। सोमेश कहले हाँ दिन रे आसिली आउ तो पढ़ापढ़ी भल चलीछि। रोमी कहला आज्ञा बाबा। सोमेश कहले हौ बाबा मन देई पढ़ तू तो आम भविष्यत भल डॉक्टर टीए होई बाहरे एतिकी आशा। रोमी कहला आज्ञा बाबा। सोमेश कहले रहुची एबे आउ कौन किछि कहिबू। रोमी कहला नाई बाबा रहुची। सोमेश फोन काटी अर्पिता को पचारले कौन कहिबार अछि बोधे काई एमिति कथा होछि से कथारे किछि स्पष्टता नाही। अर्पिता कहला हाँ कौन पचारिबो तुमको कहूतला मते कहला तुमे पचार बाबा को। सोमेश कहले हो बुझ कौन कहूची टंका दरकार की। अर्पिता फोन लगाइला रोमी को आउ थरे। रोमी जेमिति अर्पिता फोन को चाही बसीथिला फट से कहला मामा मु तुमको फोन करी बोली भाबुथली किंतु बाबा थिले बोली फोन करिबी कि ना भाबुथली। अर्पिता कहला ओ हो लो मो बेटुटा एते आउ तेल मारेनी तेल दाम बढ़ी जिवो बजार रे कह कौन कहिबार अछि तोर। रोमी कहला मामा बाबा कौन आनिछंती सबू। अर्पिता कहला तो पई गोटे भल दामी घंटा आउ बेबी पई आयेशा पई भल लेदर पर्स। रोमी कहला मामा गोटे कथा कहिबी। अर्पिता कहला हाँ कह। रोमी पचारला बाबा नाहांती तो पाखरे। अर्पिता कहला ना रे। अर्पिता सोमेश को ठारिला रोमी कौन कहिबो कहूची। सोमेश ठारी कहिले स्पीकरटा देबा पई। अर्पिता फोन स्पीकर देई कहला हाँ कह धन कौन कहिबू रे। रोमी कहला मामा मोर आर संडे आयेशा को नहीं टिके बुलिबाकू जिबार प्रोग्राम हेइची। अर्पिता कहले प्रोग्राम तो करि सारिछु आउ पचारुछु कौन। रोमी कहला नाई मामा भूल बुझनी सेमिति किछि नुहे प्लीज मामा बाबा ठारू परमिशन आण टिके। अर्पिता कहला कुआडे जिबू। रोमी कहला चंडीखोल महाविनायक मंदिर एवं आम जाजपुर रत्नगिरी जीवा पाई तार भारी इच्छा। अर्पिता कहले घर को आसीबू। रोमी कहला हाँ सेइथि पाई तो कॉल करिछि बाबा परमिशन देले ताकू बुलेई घरे रही जांतु से दिन। अर्पिता कहला कौन बाहाघर आगरू बोहू नहीं आसीबू ना कौन हौ आसे मु बाबा को कहीदेवी। रोमी कहला हेले बाबा कौन कहिबे जदी। अर्पिता कहला अरे पागला बाबा कौन पाई कौन कहिबे आयेशा परा पिला दिनरू आम घर को आसुछि आउ एबे कौन एमिति बदली गला कि हौ तू आसिया पूर्वरु मते जणाइबू मु रहुछि एबे। अर्पिता फोन रखिया परे सोमेश को जेतेबेले चाहिला सोमेश हसिले एवं अर्पितार हाथ धरी निज उपरकू टाणी नहीं कहले सतरे अर्पिता आम पुअर आम भली लुचि लुचि प्रेम करिवार साहस नहीं देखुन केमिति परमिशन मागुछि। मु किंतु तुमको सीधा पिपिलिरू भुवनेश्वर नहीं आसीथिली मो रूम को आज भी इच्छा होची से दिन फेरी आसंता कि। अर्पिता सलज हसटिए हसी दे सोमेश को पार्टी हाथ दे कहला इस कि लाजभरा कथा बुढ़ा दिने एसबू कौन बेबी अच्छी घरे सेतिकी तो ध्यान रख। सोमेश अर्पिता गालरे चुंबनटीए आंकी दे कहले प्रेमर कौन बयस थाए। अर्पिता सोमेश को हल्का पेली दे उठी जाई कहला हे भारी ये तुम्हें मु आसुची हेबे। अर्पिता जीवा परे सोमेश हसीदेले खूब खुशीर हसटिए एवं कहले अर्पिता
ତୁମ ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହସ ଥାଉ। ସୋମେଶ ଉଠିଯାଇ ବେବିକୁ ତାର ଗିଫ୍ଟ ବଢ଼ାଇ ଅର୍ପିତାକୁ କହିଲେ, ତୁମର ଏବଂ ରୋମି ଏବଂ ବୋହୂର ଗିଫ୍ଟ ବେଡ୍ ଉପରେ ଅଛି, ଆଲମିରାରେ ରଖିଦେବ। ସୋମେଶ ସୁରବାବୁ ଏବଂ ନିମିନା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଭଲ ପଶମିନା ଶାଲ୍ ଦୁଇଟି ନେଇ ନିମିନାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ନିମିନା କହିଲେ, ରଖ ସେଇ ଖଟ ଉପରେ। ସୁରବାବୁ ଟିକିଏ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ କହିଲେ, ଦରକାର ନାହିଁ ଶାଲ୍। ଶାଲ୍ କ'ଣ ହେବ? ମୋର କ'ଣ ଶାଲ୍ ନାହିଁ କି? ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି? ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ଯାଇ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାର। ସୋମେଶ କହିଲେ, ପଚାରିବି କ'ଣ? ତୁମେ କହୁନ। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ସେ କ'ଣ ତୋତେ କିଛି କହିନି? ନିମିନା କହିଲେ, ସିଏ ଆସୁ ଆସୁ କହିଥିବ ନା, କହି ନଥିବ ବୋଲି କେମିତି ତୁମେ ଭାବୁଛ? କାନ ଫୋଡ଼ିଟା। ସୋମେଶ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ତଥାପି ତୁମ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ଜାଣିଛୁ ତ ପଚାରୁଛୁ କାହିଁକି? ସୋମେଶ କହିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛି ଯେ ତୁମେ ମୋ ବାପା ମା, ଆଉ କେବଳ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗଲା 25 ବର୍ଷ ହେବ କେବଳ ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ସେ ଗୋଟେ ବୋହୂ ଆସିବା ଦିନରୁ ନା ତ ତୁମେ ତାକୁ ସ୍ନେହ ଦେଇଛ, ନା ତାର କୁଟା ଖଣ୍ଡରୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରିଛ। କିନ୍ତୁ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି। କେବଳ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବାହା ହୋଇ ସେ କ'ଣ ପାଇଛି? କେବଳ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ନିମିନା କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କିଛି କରୁନି? ସିଏ କ'ଣ ଆମକୁ ମୋଡ଼ି ଘଷି ଦେଉଛି? ସୋମେଶ କହିଲେ, ସାନ ବୋଉ, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଟିକେ କହ ତ? କେବଳ ଘରେ ବସି ହୁକୁମ ଦେବୁ, ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବୁ। ଏତିକି କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କରିଛୁ କହ? ତାପରେ ସେ ତ ମରିପଡ଼ି ନିଜ ହାତରେ ରୋଷେଇ ସାରି ସ୍କୁଲ ଯିବ, ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ରୋଷେଇ କରିବ। ତାର ବେଡ୍କୁ ଯାଉ ଯାଉ ରାତି 11। ସିଏ କେତେବେଳେ ସମୟ ପାଇଲା ଯେ ତୋତେ ମୋଡ଼ା ଘଷା କଲାନି? ଆଉ ସାନ ବୋଉ ଟିକେ ମନେ ପକେଇଲୁ, ତୋ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ସେ ତୋର ସବୁ କରିଛି, ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ନା ତୋ ଝିଅମାନେ ଆସି କରିଛନ୍ତି। ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଦୁଇଟା ତୋର ପାଖରେ ଥିଲେ ପରା। ତୋ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ କେତେଥର ଆସିଛନ୍ତି କହିଲୁ? ସୋମେଶଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସୁରବାବୁ କହିଲେ, କରିଛୁ ବୋଲି କ'ଣ ଉଘଉଛୁ? ସୋମେଶ କହିଲେ, ବାପା, ସବୁବେଳେ ଝିଅ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ମିତାର ଏ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କିଛି ନା କିଛି ପାଲା ଲଗାଇ ଦେବ। ବାପା, ମିତାର କ'ଣ କିଛି କାମ ନାହିଁ? ସବୁବେଳେ ଏଇ ଘର ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇ କ'ଣ ପାଉଛି ସେ? ନିମିନା କହିଲେ, ଏଇଟା ତା ଘର, ଏଠି ତାର ହକ୍ ଅଛି। ସୋମେଶ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ମନା କରୁନି। ହକ୍ ଅଛି ଯଦି ଆସି ଖାଇ ପିଇ ଖୁସିରେ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛି? ନିମିନା କହିଲେ, ଏ ଘରେ ତାର ଭାଗ ଅଛି। ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଘର ମଝିରେ ପାଚେରୀ ଉଠେଇ 3 ଭାଗ କରିଦେଉଛି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇଦିଅ ତାଙ୍କ ଭାଗ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମାଫ୍ କର, ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି, ଆଉ ସହିପାରୁନି ଏତେ କଷ୍ଟ। ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ବାପା, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୋଷ କରନ୍ତି ବାପା ମା ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତା ଦଣ୍ଡ ସୁଧାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘରର ମୁରବୀ, ଘରର ବାପା ମା ଦୋଷ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭୁଲ କିଏ ସୁଧାରିବ କହିଲ? ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦଣ୍ଡ ଦେବ? ବାପା, ତୁମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିବା। ମିତା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କିଛି ନା କିଛି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବ। କି ମୁଣ୍ଡ ତାକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେଜାଣି? ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ମୋ ଘରକୁ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ? ସୋମେଶ କହିଲେ, ଆସିବା ପାଇଁ ତ କେହି ମନା କରୁନି, ଆସୁ। ତୁମେ ଯାହା ଭାଗ ଦେବାର ଅଛି ଦେଇଦିଅ, ମୋର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ବରଂ ଖୁସି ହେବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ବାପା, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନରୁ ତୁମର ବୋଉର କି ତୁମର ସାନ ବୋଉର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଡେ କେବେ ପାଳିଛ? ମୁଁ ନିଜେ ବି ତ ମୋ ଆନିଭର୍ସରୀ ପାଳେନି। ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମିତା ଗୀତା ଯଦି ଆସିଲେ, ତେବେ ଅର୍ପିତା ଆଉ ବେବିକୁ ଡାକିଲେ ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କୁ କବାଟ ଦେଇ କେମିତି ପାଳିଲ? ତୁମେ ପରା ଘରର ମୁରବୀ। ବୋହୂକୁ ଯଦି ପର ଝିଅ ଭାବି ନ ଡାକିଲ, ବେବି ତ ତୁମ ନିଜ ନାତୁଣୀ, ତାକୁ ତ ଡାକି ପାରିଥାନ୍ତ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଥିଲା? ସେମାନେ କ'ଣ ଏ ଘରର କିଛି ନୁହେଁ? ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ମୋ ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ଯାହା କଲେ, ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା? ସୋମେଶ କହିଲେ, ବାପା, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଏଠି ଅର୍ପିତା ଆଉ ବେବିକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେଇ କୋଉ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ତୁମକୁ ଆଉ ବୋଉକୁ ନେଇ ପାଳି ଦାନ କରି ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରି ପାଳିଥିଲେ, ବରଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା। ସୁରବାବୁ କିନ୍ତୁ ମିତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ଥିଲେ।
ସୋମେଶ ଆଉ କିଛି ନ କହି କହିଲେ, ତୁମକୁ ବୁଝାଇ ଲାଭ ନାହିଁ ବାପା, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଏତେ ପାପ ବି ଭଲ ନୁହେଁ। କାଲି କାହାକୁ ଡାକି ମୁରଇ ବସାଇ ଭାଗ କରିଦେବ। ସୋମେଶ ରାଗିକରି ଶାଲକୁ ଖଟ ଉପରେ ରଖି ନିଜ ରୁମ୍କୁ ପଳାଇଲେ। ଅର୍ପିତା ଏବଂ ବେବୀ ସବୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି କବାଟ କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ। ଦୁହେଁ ସୋମେଶ ପଛେ ପଛେ ପଳାଇଲେ। ସୋମେଶ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଚେୟାର ଉପରେ। ଅର୍ପିତା ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଦେଇ ସୋମେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି କହିଲେ, ଶାନ୍ତ ହୁଅ, କାହିଁକି ଏତେ ରାଗୁଛ? କିନ୍ତୁ ଅର୍ପିତା ହଠାତ୍ ସୋମେଶକୁ କ'ଣ କହି ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ୍ କହିଦେଲା, ମୋର ତୁମକୁ ବାହା ହୋଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ଅର୍ପିତାର ଏମିତି କହିବାର ନଥିଲା। ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା ତା'ର। ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କ'ଣ ଯେ କହିଗଲା। ଅର୍ପିତାର କହିବାର ଥିଲା, ତୁମର ମୋତେ ବାହା ହୋଇ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ ଅର୍ପିତା ଭାବୁଥିଲା ଅର୍ପିତାକୁ ବାହା ହେବା ଦିନରୁ ସୋମେଶ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସୋମେଶଙ୍କ କଷ୍ଟ ବି ଅର୍ପିତା ଦେଖିପାରୁନଥିଲା। ଅର୍ପିତା କଥା ଶୁଣି ସୋମେଶ ଏତେ ରାଗ ଭିତରେ ଥାଇ ବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହସିଦେଲେ। ନା ଅର୍ପିତା ପ୍ରତି ରାଗ ଥିଲା, ନା ଅଭିମାନ, କିନ୍ତୁ ଥାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବ। ସେଇ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ସତରେ ଅର୍ପିତା ତାଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ସୋମେଶ ବେବୀ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ବେବୀ, ଗୋଟେ କପ୍ ଭଲ ଚାହା କରିକି ଆଣିଲୁ। ବେବୀ ଯିବା ପରେ ସୋମେଶ ଅର୍ପିତା ହାତ ଧରି ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣି କହିଲେ, ଅର୍ପିତା, ତୁମେ ଏକଦମ ଠିକ୍ କହୁଛ। ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ବସେ ବହୁତ ଭାବେ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ବାହା ହୋଇ କ'ଣ ପାଇଛି? କେବଳ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଅପମାନ ଛଡ଼ା ଆଉ ଖାଲି ଅପନିନ୍ଦା ବି। ତୁମେ ଆଉ କେଉଁଠି ବାହା ହୋଇଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତ ଅର୍ପିତା। ଯେମିତି ଅଭିପ୍ସା ଆଉ ଲୀନା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମର ଦୋଷୀ କେବଳ ମୁଁ ଅର୍ପିତା, କେବଳ ମୁଁ। ସୋମେଶଙ୍କ କଥାରେ ଅର୍ପିତା ଆଖିରୁ ଝରଝର ହୋଇ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ବସି ସୋମେଶଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି ନେଇ କହିଲା, ଏଇ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୋର ଭୁଲରେ ଏମିତି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ମୁଁ କ'ଣ କହୁ କହୁ ଆଉ କ'ଣ କହିଦେଲି। ଏଇ ପ୍ଲିଜ୍, ମୋ ସୁନାଟା, ମୋ ଧନଟା, ତୁମକୁ ମୋ ରାଣ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସୋମେଶ ଚେୟାରରୁ ତଳକୁ ବସି ଅର୍ପିତା ଆଖି ଲୁହ ପୋଛି କହିଲେ, ଏଇ ଅର୍ପିତା, କାହିଁକି କ୍ଷମା ମାଗୁଛ? ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମର ଏମିତି କହିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବି ମୋ ଉପରେ ଏତେ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇଗଲେଣି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ତୁମ କଣ୍ଠରେ ବିଜେ କରି କୁହାଇଦେଲେ, ଅର୍ପିତା, ଏଇଟା ହିଁ ନିରାଟ ସତ, ମୋତେ ବାହା ହୋଇ ତୁମେ କେବଳ କଷ୍ଟ ପାଉଛ। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ତ କଷ୍ଟ ଲେଖା ଥିଲା। ହୁଏତ ଏସବୁ କଷ୍ଟ ପାଇ ପାଇ ଚାଲିଲେ ମୋ ପ୍ରାରବ୍ଧ କଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ପିତା, ଭଗବାନ ମୋ ସହ ତୁମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ିଲେ କେଜାଣି? ଜୀବନ ସାରା ତୁମ ଆଖିରେ କେବଳ ଲୁହ ଦେଖିଛି, କେବଳ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ। ଆଉ ତୁମ ମୁହଁରେ ଯେତେବେଳେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲା ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ମାଇଚିଆ ଆଖ୍ୟା ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଗବାନ ହିଁ କେବଳ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲା ମାଇଚିଆ ନା ସତ କର୍ମ, ସତ୍ ପଥକୁ ଆଦରି ନେଇଥିବା ମଣିଷଟିଏ। ହଉ, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଅର୍ପିତା ଭେଁ ଭେଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ ଏବଂ ସୋମେଶଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି କହୁଥାଏ, ଏଇ ପ୍ଲିଜ୍, ଏମିତି କୁହନି। ତୁମ ବିନା ମୋର କିଏ ଅଛି କହିଲ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହୋଇ ଆସିଲି, ମୋ ନିଜ ମା ଆଉ ଭାଇ ବି ମୋତେ ମରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ହିଁ ତ ମୋର ସାହାରା ହୋଇଛ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଏମିତି କେବେ କହିବିନି। ତୁମ ଦୁଃଖର କାରଣ କେବଳ ମୁଁ। ତୁମେ ତୁମ ଘରେ ସୁନାପୁଅ ହୋଇ ରହିଥିଲ। ଯେବେଠୁ ମୋତେ ବାହା ହୋଇଛ, ତୁମ ଜୀବନ ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ବାଦଲ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁ ପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ଦୋଷୀ। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ, ନାଇଁ ଅର୍ପିତା, ସବୁ କେବଳ ଆମ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଫଳ। ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଏମିତି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେବୀ ଚାହା କପ୍ ଆଣି ଥୋଇଦେଇ ଅର୍ପିତା ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ମାମା, କାନ୍ଦନି। ସୋମେଶ କହିଲେ, ବେବୀ, ମାମା ପାଖରେ ଥା, ମୁଁ ଆସେ। ସୋମେଶ ଆଲମିରା ଖୋଲି କିଛି ପେପର ନେଇ ସୁରବାବୁଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସବୁ ପେପର ଥୋଇଦେଇ କହିଲେ, ବାପା, ଏସବୁ ଘରର ପଟ୍ଟା। ତୁମର ଯାହାକୁ ଯାହା ଦେବାର ଅଛି ଦେଇଦେବ। ସୁରବାବୁ ହଠାତ୍ କହିଲେ, ମିତା କହିଛି ମୋର ସେ ଘରୁ କିଛି ନେବାର ନାହିଁ, ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କରିଦିଅ। ଭାରି ବାଧିଲା ସୋମେଶକୁ ଏଇ ଶବ୍ଦ, ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କରିଦିଅ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ବାପା, ମନ୍ଦିରକୁ କିଏ ଦାନ କରନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଯାହାର ପିଣ୍ଡ ଅନାଥ, ଯାହାର କେହି ନଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା, ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ମାରିଦେଲ, ତେବେ ଦାନ କରିଦିଅ ମନ୍ଦିରକୁ, ଏସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର। ସୋମେଶ ଏମିତି କହିବା ଭିତରେ ହଠାତ୍ ସୋମେଶଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁ ଆସୁ କହିଲେ, କାହିଁକି?
କ'ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ଏ ଘରର ପୁଅ ତୁ? ତୋର ଭାଗ ଅଛି। ଭାଗ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି? କାରଣ ମିତା ଗୀତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ତୁ ତାଙ୍କୁ ତୋ ଭାଗରୁ ଦେଇ ସାରିଛୁ। ସୋମେଶ ବୁଲି ପଡ଼ି ମାମୁଁଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହିଲେ, ମାମୁଁ ତୁମେ ଏମିତି ହଠାତ୍? ସୋମେଶଙ୍କ ମାମୁଁ କହିଲେ, ହଠାତ୍ ନୁହେଁ, ଗୀତା ଏବଂ ଜିତୁ ଫୋନ୍ କରି ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିତୁ ମୋତେ ସବୁ କିଛି କହିଲେ, ମାମୁଁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଭାଉଜ ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଚକ୍କରରେ ଗୀତା ବି ଭୁଲ କରି ବସୁଛି। ଏହାପରେ ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଭାଇ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବାରେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛ। ଜାଣିଛ ତୁମ ବଡ଼ ଜ୍ୱାଇଁ କ'ଣ କହିଲେ? ତୁମ ବଡ଼ ଜ୍ୱାଇଁ କହିଲେ ମୋର ଗୁଣ୍ଠେ ଜମିକୁ ତାର ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କହିବ ଆମକୁ? ଭାଇ ବୋଧେ ତୁମ ଜ୍ୱାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଯେ ସେଇ ଜ୍ୱାଇଁର ବିପଦ ବେଳେ ତୁମର ଏଇ ଗରିବ ପୁଅ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସବୁ କିଛି ବିକି ଦେଇଛି କାହାର କ'ଣ ଭାଗ ଚିନ୍ତା ନ କରି। ମିତା କେମିତି ଏମିତି କହିପାରିଲା ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କରିଦିଅ? ମନ୍ଦିରକୁ କାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରାଯାଏ ଜାଣିନ? ତୁମେ ସେଇଠି ତାକୁ ପଚାରିଲ ନାହିଁ? ସୁରବାବୁ ବସିଥାନ୍ତି ଚୁପଚାପ ହୋଇ। ନିମିନା କହିଲେ, ତା ବୋଲି କ'ଣ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ? ସୋମେଶଙ୍କ ମାମୁଁ କହିଲେ, ଶୁଣୁ ଦିଦି, ସୋମୁ ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଦିଦି ପାଗଳି ହୋଇଗଲା, ଆମେମାନେ ଏଇ ଭିଣେଇକୁ ବୁଝେଇ ତୋ ସହ ବାହା କରେଇଥିଲୁ ଯେ ତୁ ସୋମୁର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁ, ତୁ ସୋମୁକୁ ଭଲରେ ରଖିବୁ। କାହିଁକି ନା ମାଉସୀ ପରା ମା, ହେଲେ ତୁ ମା ନୁହେଁ, ସାବତ ମା। ଆରେ ଝିଅମାନେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଆଦର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିତା ଭଳି ଝିଅ ଆସିଲେ ଖାଲି ଭଲ ଘରେ କଳି ପୁରାନ୍ତି। ଶୁଣୁ ସୋମୁ, ଏ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ କି ଏ ଘର ଭାଗ ହେବନି, ନହେଲେ ମାମୁଁ ହିସାବରେ ମୁଁ ସୋମୁ ପାଇଁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯିବି। ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି ଏତେ ଝିଅ ପ୍ରେମ, ତୁମେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛ, ଝିଅକୁ ଯାହା ଦେବାର ଅଛି ଦେଇଦିଅ। ସୁରବାବୁ ଆଉ କିଛି ବି କହିଲେ ନାହିଁ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ମାମୁଁ। ସୋମେଶଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ କହିଲେ, ସୋମୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଠିକ୍ କହିଲି, ଏହାପରେ ତୋର ଆଉ କିଛି କଥା ଆଗକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସୋମେଶ ମାମୁଁଙ୍କ କଥା ମାନି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ସୋମେଶଙ୍କ ମାମୁଁ କହିଲେ, ଭାଇ ତୁମର କ'ଣ କିଛି କହିବାର ଅଛି? ସୋମୁ ଏ ଘରେ ରହିବ ନା ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇବ? ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ନା, ତା ଘର, ସେ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଏହାପରେ ସୁରବାବୁ ସୋମେଶକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଯା ବୋହୂକୁ ଖବର ଦେ ମାମୁଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସୋମୁ ଦୁଇ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ଉପରେ କିଛି ବି ନ କହି ବେବିକୁ ଡାକିଲେ। ବେବି ଏବଂ ଅର୍ପିତା ଆସି ସୋମେଶଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ସୋମେଶଙ୍କ ମାମୁଁ ଅର୍ପିତାକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ବୋହୂରେ, ମୋ ଭଉଣୀ ଭିଣେଇ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଲେଣି, ତୁମେ ତାଙ୍କ କଥା ଧରିବ ନାହିଁ। ଘର ପରିବାରରେ ଏମିତି ହୁଏ ମା। ହଉ ଯାଇ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଗରମ ଗରମ ଚାହା ନେଇ ଆସିଲ। ସୋମେଶଙ୍କ ମାମୁଁ ବୁଝାଇ ଯିବା ପରେ ଘରେ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୋମେଶ କିନ୍ତୁ ମିତା ଠାରୁ ନିଜ ତରଫରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ଅର୍ପିତାର ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ବି ସରିଗଲା। ଅର୍ପିତା ଏବଂ ସୋମେଶ ଯାଇ ବଡ଼ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଫେରିଲେ। ବେବି ଅର୍ପିତାର ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରୋମିକୁ ଫୋନ୍ କରି ମିତା ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି କହିଦେଇଥିଲା। ରୋମି ଏସବୁ ଶୁଣି ତ୍ରିଷାକୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ତ୍ରିଷା କହିଲା, ରୋମିରେ, ମୋତେ ବି ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ମାମା ବାବା ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେ ମୋ ମାମୁଁ ବହୁତ ଭଲ। ମୋ ମାମୁଁଙ୍କ ଭଳି ମାମୁଁ ସଂସାରରେ କାହାର ନାହିଁ। କେବଳ ମାମୁଁଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆଜି ମୁଁ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚୁଛି। କିନ୍ତୁ ରୋମି, ମୋ ବାବା ମାମା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମାଇଁଙ୍କ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନା ମାମୁଁଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରି ପାରୁଛି, ନା ବାବା ମାମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇପାରୁଛି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଦାଦାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଘରକୁ ଆସେ କେବେ। ଘରେ ମାମା ବାବାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋ। ମାମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବେନି କି କେବେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେବେନି। ନିଜେ ସବୁ ବିପଦ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଯିବେ। ମୋ ମତରେ କିଛି ଦିନ ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନେ, କଥାରେ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତି ନଇବ ମୁଷ୍ୟତେ। ସୁରବାବୁ, ନିମିନା, ମିତା ଏମାନେ କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।